مها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. सूरह अन्आम और अतम सिपारा और 137 नंबर आयाती मुबारका। दी आयात मुबारकों के हम द नज़र लिगैरिल्लाह सूरत ज़िक्र की दी बद अल्लाह द नुम न अलावा द बुतानु पनुम बांदे नजरू न कवल कल बाई नज़र द सारो कौ कल बाई नज़र द अलवात कौ नो देकिम अल्लाह तबारक ताला द द्वी द नज़र यौसू सूरतुन ज़िक्र कई वकज़ालिका दगरंगी ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीना ज़य्यना खैस्तकड़ी दीली कसीर मिनल मुशरिकीना डीरो मुशरिकानुता क़त्ल औलादिहिम वजल दख्पल औलाद शुरका उहुम दद्वीदी शुरका ओ यानी महब्बत द शुरका उद्वी तदख्पल अलवाद वजल हम खैस्तकड़ियो यानी द्वीबा द बुतानु पनुम बांदे अलवाद हम नजर कौ लकदा से नजर बेओको चे लसम ज़्वे बौ मिसाल के तौर पर कज़मान लसम ज़्वे पैदा शुदामा द बुतानु पनुम बांदे नजर कड़े दे औ बाज़ु बदा से कवल चे द अलवाद ज़ब्ह अलालवल बै नजर कड़ल पनुम द बुतानु बांदे लकदे बाज़ी शियगानु ना साबित थी चे बाज़ी शियगानु द मुहर्रम पौरस बांदे खपल बची हम ज़ब्ह कड़ी दी दा द गैरुल्लाह पनुम बै नजर कड़ियो नो बाज़ी शियगानु बबिया पदे मुहर्रम के खपल बचीम ज़ब्ह कवल नो दा यौ रस्म द जाहिलियत रा रवान दे दा ब मुशरिकीनु कौ नो दी बुतानु दे महब्बत बवरता द अलवाद दा नजर कवल औ दा ज़ब्ह कवल खैस्त कड़ियो लियुर्दूहुम द पार ददी चे हलाक की द्वी लरा वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम औ चे गड़वड़ कड़ी पदी बानी दीन खपल द द्वी दिन पे गड़वड़ की दीन द मिल्लत द इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अग दिन पदी बांदे गड़वड़ की द दीन नए वाड़ी औ द अलवाद नजर द गैरुल्लाह पनुम उकी वलौ शा अल्लाहु कचरे अल्लाह गुख्तले वे मा फ़अलूहु नुदी बदाकार नौ कड़े स मतलब क अल्लाह द द्वी ईमान गुख्तले वे नुदी बशिरक नौ कड़े नु चेकला अल्लाह द टूलु बंदियानु ईमान उगवाड़ी नु दा खुबिया ईमान दे खु जबरन ईमान दे द अल्लाह पखवख दे द द्वी पकी इख्तियार पाते नशो और जबरन ईमान चे दे अग प शरीयत के काबिल कबूल न दे नु ज़कवई का अल्लाह गुख्तले वे मा फ़अलूहु नुदी बदाकार नौ कड़े फ़ज़रहुम पस प्रे दवा ए ज़माखू ग हबीब द्वी वमा यफ्तरून औ अगा सोच दी दरूग जोड़ी अगम प्रेदवा द्वीम प्रेदवा दा कमी खबरी ची दरूग जोड़ी कमी दी बदा अलवाद नजर को बिया बे पा अल्लाह रवाड़वल विदा मुंगतद अल्लाह हुक्म दे नु द दीन मुराद दग दरूग जोड़वल वक़ालू हादिही अनआमु व हर्सुन हिज्रुन ला यतअमुहा दाउस द द्वी द नजर यौ बल किस्म जिक्र कई बाज़ सारवी औ पसलू नबदी नजर कड़ल वे दे खुराक प हरामी सिर्फ द बूतानु चे दा कम मंजौरान खिदमत कई
د بوتانو د بوتخانې وي صرف د دوی د پاره به حلالي نور به دا د هیچ چا د پارم حلال نه. نو وقالو دی بوي هذه انعام دا ساروي چې دي وحرس او دا فصلونه حجر من دی لا یطعمها چې نه بخوري دی لرا دا به عام خلق نه خوري الا من نشاء مگر هغه خلق به خوري چې مونږ یې وغواړو چې زمونږ خوښي. نو دی به دا د چا د پاره خاص کړل دی به دا د بوتانو چې به کومو منجورانو خدمت کو د هغې د پاره به دا خاص کړل. وی د عامو خلقو د پاره د دې فصل او د څاروو خوړل حرام دي. وانعام حرمت ظهورها دا به دوی حرام کړل بزعمهم په خپل ګمان د دوی ګمان به دا چې دا اوس حرام شو. نو دا خو داسې د دوی په ګمان نفسي ګمان باندې نه حرامېږي. وانعام حرمت ظهورها او بعضې څاروي حرمت چې حرام کړلی شوي وو سورېدل ظهورها د هغې په شاګانو باندې حرام کړلی شوي وو سورېدل د هغې په شاګانو وی په دې باندې به سورلی نه کوئ. بعضې څاروي داسې وو چې هغه به د بوتانو په نوم مقرر کړل نو بیا به یې په دې به اوس سورلی نه کوئ په دې به بار مار نه وړی څوک په پې سورېږئ نه. وانعام دغه بله طریقه وه وانعام لا یذکرون اسم الله علیها او بعضې څاروي داسې وو لا یذکرون اسم الله علیها چې دی به نه یادو خالص نوم د الله په هغې باندې. بعضې څاروي داسې وو چې په هغې به یې د الله نوم نه یادو. څنګه به یې پې نه یادو؟ داسې چې کله به یې ذبحه کول علالول به نو د بوت په نوم به یې علال کړل د الله نوم به یې پې نه اخستو. دویمه طریقه دا وه چې نوم به الله به یې پې نه اخستو نو بعضې څاروي به یې خاص کړل چې په هغې به حج له نه تلل د نیکۍ کار به یې پې نه کوو. وی ځکه که د نیکۍ کار پې کوو نو بیا به پې نوم د الله الو او مونږ حرام کړي دي چې په دې څاروو به د الله نوم نالو نو په هغې به یې د نیکۍ کارونه نه کول. نو نا به بعضې څاروي داسې دي لا یذکرون اسم الله چې دی نه یادوي خالص نوم د الله په هغې باندې علیها په هغې باندې په وخت د ذبحه کې چې په علالو به یې نو نا به یې غسته پې یا به یې چې پې سورلي کوله نو نوم د الله به یې پې نه اغست. افتراء علیه دا به دوی دا کارونه ولې کول؟ افتراء علیه په دې وجه چې دوی به دروغ جوړول په الله باندې په الله به یې دروغ جوړول وی دا مونږ ته د الله حکم دی. نو دروغ اسې ګناه ده او چې بیا سړی په الله باندې دروغ جوړی چې دا د الله حکم دی. نبی علیه السلام فرمایي چې چا یوه خبره د ځان نه وکړله او ما ته یې نسبت وکړو ما نه ویلې د ما ته نسبت وکړو فلیتبوأ مقعده من النار دی د خپله ټیکانه د جهنم نه ځان له مقرر کړي د ځان له جهنم نه ځای مقرر که چې ما یوه خبره نه کړي او د هغې نسبت د ما ته وکړو. نو بذات خود دروغ چې دي هغه بذات خود خپله لویه ګناه ده او بیا په الله باندې دروغ ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا کې څلور خبرې راللې څلور نو که د ده نه دا ټوله دنیا پوت شي نو پروا دې نه کوي ایس پروا دې نه کوي نو چې څلور خبرې پکې راللې. کمې کبرې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل حفظ امانت چې اوله خبره په ده کې راله د امانت حفاظت کول. چا ورسره امانت یخی دی د هغې حفاظت کوي. حفظ امانت د امانت حفاظت کول. احادیثو کې راځي چې کله د دواړو جهانو سردار معراج په شپه ختو اسمان ته نو لار کې مختلف حالات لیدلی دي. یو موقع باندې ولیدل چې یو کس دی د لرګو ګیډې دی ورسره
هغه ګېډې اوچتوي نو نشي اوچتولی دروند دی پې نو دی چې نشي اوچتولی نو دی پکې نور لرګي کیدي نو هغه ګېډې چې بیا اوچتوي نو هغه ښه دروند شوی نو نور پکې کیدي نو هغه ښه دروند شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل امین نه تپوس کوي دا څوک دی او دا دی څه کوي نبی کریم صلی الله جبریل امین ورته فرمایي د الله حبیبه دا ستا د امت هغه کس دی چې د خلقو نه امانتونه جمع کوي شته امانتونه یې لا نه دي ادا کړي او نور پسې د خلقو دا دي شته ضایع کوي او نور علي وی دا دې ځان ته دا ګېډې درنې اوچتولی نشي نو حفظ امانت اوله خبره امانت حفاظت دویم د دواړو جهانو سردار وفرمایل صدق حدیث چې رښتیا خبره دی کوي چې دروغ نه وی صدق حدیث رښتیا خبره کوي هر حالت کې کو راشي خو دې دروغ نه وی حدیث مبارک کې راځي د دروغجن د خولې نه یوه بدبویي ځي چې په یو میل کې د هغې نه فرشتې لرې رواني فرشتو ته دا بدبویي ځي چې کله دی دروغ وی نو فرشتو ته دا بدبویي رواني نو وصدق حدیث چې دی رښتیا خبره کوي نبی علیه السلام فرمایي دروغجن د خولې نه یوه بدبویي ځي چې فرشتې ترې نه په یو میل کې لرې رواني بل وحسن خلیق چې وی اخلاق ښایسته دریم نمبر د دواړو جهانو سردار وفرمیل چې اخلاق ښایسته څلورم نمبر چې وی دی په خوراک کې احتیاط کوي چې خوراک کوي نو د حلال او د حرام تمیز کوي خوراک کې د حرام او د حلال د پاکې نوڼۍ خیال ساتي وی چا کې چې دا څلور خبرې موجودي نو وی هیڅ پروا نشته دی که د ده نه په دنیا کې هر څه هلاک شي خو هلاک دي شي خو چې ده کې دا څلور خبرې موجودي نو هغې کې یو رښتیا ویل دي نو افتراء علیه په دې وجه چې دی دروغ جوړی علیه په الله باندې دا ټولې خبرې کوي او بیا یې الله ته منسوب کوي سیجزیهم زردا چې بدله به ورکي الله دوی ته بما په سبب د هغې کانو چې ودوي یفترون چې دروغ به یې جوړوله چې کم دروغ بی الله به ورته د یو کار نه ویلی الله ته به نسبت کو نو د دې کارونو به ورته الله تبارک وتعالی په قیامت کې سزا ورکي او دردناک سزا به ورله الله ورکي فرمایي وکذالک دغه رنګې زینا ښایسته کړي دي لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د خپل اولاد شرکاؤهم محبت د شرکاو د دې به د شریکانو سره دومره محبت و چې هغې محبت په ورته د خپل الواد قتل خیسته کو لیردوهم د پاره د دې چې هلاک کړي دوی لره ولیلبسوا علیهم او ګډ وډ کړي په دې باندې دینهم دین د دوی ولو شاء الله کچری غوښتلی وی الله ما فعلوه نو دی بدا کار نو کړی فذرهم فریده و دوی لره وما یفترون او هغه دروغ چې دی جوړی وقالو دی بوی هذه انعام دا ساروی چې دی وحرس او فصل حجر من دی لا یطعمها نبخری دی لره د دې خوراک په عام خلق نه کوي الا من نشاء مگر هغه خلق چې مونږ یې وغواړو یعنی د بوتانو هغه منجوران به وي خوري یو د شرک طریقه یې دا وه بزعمهم په ګمان د دوی کې دویمه طریقه وانعام بعضې څاروي حرمت ظهورها چې حرام کړلی شوي وو سورېدل د هغې په شاګانو باندې چې په دې به سوریږی نه سورلی به پې نه کوئ دی د بوتانو په نوم خاص کړي و انعام او بعضې څاروي لا یذکرونه چې نه یادوي دوی اسم الله خاص نوم د الله علیه په هغې باندې په وخت د ذبحه کې یا په وخت د سورېدو باندې افتراء علیه په دې وجه چې دی دروغ جوړول علیه په الله باندې سیجزیهم
زرد چې جزا به ورکړي دوی ته بما د هغې عملونو کانو چې ودوي یفترون چې دروغ به یې جوړوله